بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام امور حاضر کے ساتھ میں ہوں محمد احمد ارکم۔ ناظرین، سیاسی ہلچل کے اندر ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے آئے، جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے 10 سیٹیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی پیش رفت وہ یہ ہوئی کہ جمعرات کی رات کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب قضائے الہی سے انتقال کر کے ان سیاسی اور سماجی موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لیگی ایم این اے NA 125 سے جناب وحید عالم خان صاحب۔ سر، آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال، اس کو آپ کتنا بڑا نقصان سمجھتے ہیں ایک سیاسی بیک گراؤنڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایک سیاسی نقصان تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال کیونکہ وہ ایک عالم دین تھے، قرآن ان کے سینے میں تھا، ان کی رحلت پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ہم سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے اور بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن وہ بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے۔ سر، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ہم تبدیلی لائیں گے، تو گزشتہ ادوار کے اندر پہلے 10 سال آپ دونوں کی ہی حکومت تھی، تو تبدیلی پہلے 10 سال کے اندر نہیں آئی، تو وہ کس کارکردگی پر آپ ووٹ دیتے؟ یہ جو پاکستان میں لے کر آ گئے تھے وہ آ گئی ہے۔ سر، 9 سیٹیں 10 سیٹیں انہوں نے جیت لی ہیں، ٹوٹل 5 سیٹیں۔ انہوں نے غلط کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے 23 لوگ کھڑے تھے، انہوں نے ہمارے لوگوں کو پہلے دھمکا کر ان سے ٹکٹیں دوسری دلوائیں، آپ کے سامنے ہے، وہ ڈرا کروائی ہماری سیٹوں سے دھوند اور دھانسلی کے طور پر، طاقت کے زور پر۔ اس کے بعد وہ جو آزاد امیدوار کھڑے ہوئے، اس میں بھی زیادہ تر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ شیر کا نشان نہ لیں، اب دوسری طرف تبدیل ہوئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے وہ ٹکٹ نہیں لینی، ہم آزاد لڑ لیتے ہیں۔ تو میجورٹی جو ہے نا، اگر آپ ابھی بھی آزادانہ الیکشن کروائیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی کو ووٹ ملیں گے، تحریک انصاف کو یا کسی اور جماعت کو کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ووٹ ملے۔ سر، جن کو کہا گیا کہ جنہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا تھا 2018 کے الیکشنز کے اندر، انہوں نے 2018 کے اندر بھی جو ہے وہ بقول آپ کے، تو کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 2018 کے اندر بھی جو ہے وہ سمپل میجورٹی نہیں دی، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے نہیں ہے، صرف 10 سیٹیں جیتیں اور سادہ اکثریت تو وہاں پر بھی نہیں لے سکے؟ تو کیا کہیں پر کوئی کسر رہ گئی تھی PTI کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ سارے انڈیکیشنز ہیں کہ وہاں بھی انہیں اس کے باوجود کہ انہوں نے تمام حربے استعمال کیے، پیسہ بھی استعمال کیا، آپ کے سامنے ہے کہ ان کے وزراء کھڑے ہو کر یہ کہتے رہے ہیں کہ جتنے ووٹ دو گے اتنے پل بنائیں گے، جتنے ووٹ دو گے اتنے تمہیں کروڑ دیں گے۔ اس سے بڑی دھاندلی تو نہیں ہو سکتی نا، اور پھر بھی وہ میجورٹی نہیں لے سکے۔ اور 2018 کے الیکشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا، پنجاب میں بھی ان کی میجورٹی تھی نہیں، ہماری نون لیگ جو تھی وہ میجورٹی میں تھی، اسے اقلیت میں، اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا بزور بازو۔ اور اسی طرح پورے پاکستان میں اس وقت بھی جو ان کو حکومت دی گئی وہ بزور بازو دی گئی، ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ وحید عالم صاحب، نواز شریف صاحب پاکستان چونکہ ابھی تک نہیں آئے، اور نون لیگ کی جانب سے آگے سے یہ بیان دیے جاتے تھے کہ جہانگیر ترین بھی پاکستان نہیں آ رہے، تو جہانگیر ترین صاحب واپس آ گئے ہیں، نواز شریف کے آنے کے لیے کوئی رستہ ہموار ہوا ہے؟ کتنا کوئی عرصہ ہم اس کو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت کتنے عرصے تک جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے گی، اتنی بہتر ہو جائے گی کہ پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر ان کا علاج شروع ہو سکے گا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک بات یقینی ہے کہ جیسے ہی وہ روبہ صحت ہوں گے وہ پاکستان ضرور آئیں گے۔ سر، کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا اسپتال واقعی نہیں ہے کہ ان کا یہاں پر علاج ہو سکے، یا پھر کوئی خاص معالج، کیونکہ حکومت نے تو کہا تھا معالج کو یہاں پر بلا لیتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، پاکستان میں بہت اچھے ہاسپٹل ہیں۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ نواز شریف ایک بھی ایسا ہسپتال نہیں بنا سکا، کیونکہ پہلے بھی ان کا آپریشن وہیں ہوا تھا، کمپلیکیشن بھی وہیں آئی تھیں، وہ ڈاکٹر بہتر جانتے تھے کہ اس کو کیسے دور کرنا ہے، اس لیے یہ چناؤ کیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہم فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن عمران خان کے استعفے کے ساتھ۔ کیا ان کی پرائیورٹی اب چینج ہو گئی ہے، عمران خان سے فوج کی طرف آ گئی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لوگوں نے سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کو
देखा है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अवाम के सामने, सब के सामने बातचीत होगी। और ये भी कहा कि हम कोई गैर कानूनी का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे, ये भी साथ कहा है उन्होंने। किन मामलात पर, किन नुकात के ऊपर बहस की जाएगी उनके साथ, मुज़ाकरात किस बात पर किए जाएंगे? देखिए पहली बात तो अब तो जो पीडीएम ने अपने नुकात दे दिए हैं 28 नुकात, वो वाजे हैं कि सुपर बाला दस्ती चाहिए, हर अदारा अपनी अपनी हदूद में रहे, अपना अपना काम करे, किसी के दूसरे में मुदाखलत, यही बातें हैं जो। सर आप कहते हैं कि आइन के मुताबिक चलना चाहिए, तो आइन के मुताबिक तो बनता ये है कि बजाय इसके कि आप फौज से बात करें, आप हुकूमत से जाके बात करें। आपकी बात दुरुस्त है। 2.5 साल से हुकूमत को हम कौमी असम्बली में बार बार कह रहे हैं हर बात पर। जैसे मैंने पहले कहा कि आइए इंतखाबी इंसलाहत पर बात करें, आइए मसाके माइशत पर बात करें, आइए लॉ एंड ऑर्डर पर बात करें, आइए गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है, आइए जनूबी पंजाब को सूबा बनाना है, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आपको नहीं लगता कि कोरोना के केसेस जिस तरह से पहले कम हुए थे, अब दोबारा सेकंड वेव आ गई है, लेकिन कुछ इक़दामात का भी, इमरान खान के कुछ इक़दामात का भी इसके अंदर किरदार था कि केसेस जिस तरह से तेज़ी से नीचे आए और फिर काफ़ी अरसा नीचे रहे, लेकिन अब वो दोबारा वो बढ़े? नहीं, देखिए मेरा मुर्तनगा बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस हुकूमत का कोरोना ख़त्म करने में कोई किरदार नहीं था। किसका था? ये मेरे रब का कमाल था, क्योंकि लोगों ने अजानें बहुत दी, अल्लाह को बहुत याद किया। हुकूमत का किरदार मैं उस वक्त मानता जब आप मसलन लाहौर में 1.5 करोड़ की आबादी है, अगर 1 करोड़ के टेस्ट करते, वो तो आपने किए नहीं, किसी को सहूलत तो दी नहीं, लोगों को खुद ही हुआ, खुद ही निकल गया, जिन्होंने मरना था मर गए। हुकूमत वक्त ने क्या किया? लेकिन सर अल्लाह का करम तब क्यों नहीं आया जब दूसरी लहर आ गई है, अब 3000 केसेस को पहुंच गया पर डे, अब अल्लाह की रहमत क्या उठ गई है? इंशाअल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह की रहमत से ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कोई अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। लोग अल्लाह को पुकारेंगे। अभी भी जो बातें कर रहे हैं ना, अभी तो झूठ है कि इतना आ गया, इतना आ गया। मैं आज ही 2 हॉस्पिटल में होकर आया हूँ, किसी काम से मैं गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ वेंटिलेटर भी मौजूद हैं, सब कुछ है, इतने मरीज नहीं है कि वेंटिलेटर ख़राब हो जाए। हाँ, लोग डर जाते हैं, डॉक्टर डर जाते हैं कि हम इसमें न मुब्तला हो जाए। तो आप अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह जैसे पहले किया, आपने अज़ानें दी हैं, पुकारा है, वही हुआ। अभी भी देखो ना, अभी भी फॉर एग्जांपल अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या कर रहे हैं? सर आप भी तो जलसे कर रहे हैं, आप भी तो जलसे कर रहे हैं। क्या जलसे आप भी तो कर रहे हैं? तो जलसे क्यों ना करे, वो नहीं कर रहे। अमेरिका में इतना बड़ा मुल्क है, इतना वहाँ तो, यहाँ तो बंदे नहीं मरे ना, ये तो 2000-5000 आदमी मरे हैं, वहाँ तो 2 लाख आदमी मर गए। तो वहाँ इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ गया? ये भी जलसे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और हम समझते हैं। इसीलिए हमने जो लाहौर का जलसा है ना, उसके लिए 5 लाख मास्क बनाए हैं, सैनिटाइज़र। हालांकि वो हुकूमत वक्त का काम होता है, सहूलतें फराहम करना, प्रोटेक्शन देना और ये सारा कुछ करना, वो नहीं कर रहे, हम खुद कर रहे हैं। सर अगर वहाँ से कोई केसेस निकले और एक बड़ा कोई ब्रेकआउट हुआ कोरोना का, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पीडीएम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, अब वहाँ से जो निकल रहे हैं तो वो कौन लेगा जिम्मेदारी? सर आप अपनी लेंगे? आप बताएं ना, कौन लेगा जिम्मेदारी? सर जिसका जलसा हो वो ले। नहीं, हुकूमत वक्त जिसने इलेक्शन कराए हैं उसकी जिम्मेदारी है। इस तरह है ना, अगर हमें देंगे तो उनको देंगे ना। ये हर वक्त हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। सिक्योरिटी फराहम करना, लोगों की सेहत का ख्याल रखना, ये सारी उसकी जिम्मेदारी है। आप किसी और को ये ब्लेम नहीं दे सकते। सर आखिरी सवाल, क्या जरदारी इमरान आज भी भाई भाई हैं? नहीं, देखें मेरी बात सुने, इस तरह की बातें अच्छी जेब नहीं देती ना। सर आपके लीडरान ने की हुई हैं, उनको भी जेब नहीं देती। इमरान खान अपनी जगह पर है, देखो ना। अब इसी तरह अब लोग कहते हैं कि कोरोना से लड़ना है और अमरोना से भी लड़ना है। इमरान खान अपनी जगह पर है, जरदारी साहब अपनी जगह पर है, इमरान नकायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जगह पर है। हर एक का अपना अपना सोचने का अंदाज़ अपना है, हर एक के नज़रियात अलहदा हैं, हर एक की जो स्ट्रेटजी है वो अलहदा है, आपके सामने है। वरना तो इसीलिए वो जब सारे ये बात कहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अमूर हाज़िर से। मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।